ഹലോ ഗായ്സ്, SKV ഇൻസൈറ്റ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയുടെ 69th സിനിമ അതിൻ്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. ആക്ച്വലി ആ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമോഷണലി ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. കാര്യം വിജയുടെ ഫാൻസ് ആയ കൂടി അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പല വിജയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യം ആ വീഡിയോയിലോട്ട് കണക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഫൈനൽ പോസ്റ്റർ 69th സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഫസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ശക്തി സിനിമ. തളപതി വിജയ് one last time. Front saloon. தளபதியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் பார்த்துதான் இந்த கடைக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சலூன் பேரே வச்சு. தளபதி ஃபேன் நிறைய பேர் வருவாங்க. அவரோட ஒவ்வொரு படம் ஹேர் ஸ்டைலு அதை பார்த்து தான் வந்து நம்ம காலேஜ் பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஹேர் கட் பண்ணுறோம். பிரியமுடன் படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு தான் பிறந்தோம். அதனால பிரியமுடன் விஜய்னு அவனுக்கு பேரே வச்சுட்டோம். தளபதியை காட்டி தான் வளர்த்துது. அதனால எல்லாரும் பிரியமுடன் விஜய்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஏரியாவில் எல்லாரும் பிரியமுடன் விஜய்னு சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். ആ ഒരു സ്നേഹം എല്ലാവരുടെയും കാണാം. ആ വിജയോടുള്ള അത്രയും വലിയൊരു സ്നേഹം. കത്തി இந்த சினி லைன்ல வந்து 30 வருஷமா இருக்கேன் சார். 40 வருஷமா சினிமா இதில் வேலை செய்கிறோம். நான் சினிமா துறையில் வெல்டிங் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். பத்திரிலேருந்து ஆர்மி ஸ்டுடியோ பெரிய செட்டுங்க, நிறைய படம் கில்லி. முதல் முறையாக ஒரு 100 வெல்டர் வச்சு வேலை செஞ்சது அந்த படம். 24 தொழிலாளியும் வேலை செய்கிறாங்க. 50 வெல்டருக்கு சினிமாவுக்கு வர காரணமே வந்து விஜய் சார் தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000-2000 குடும்பம் வந்து விஜய் சார் மூலமாக போயிடுச்சு. குறைஞ்சபட்சம் 500-1000 பேர் வேலை செஞ்சு தான் இருக்காங்க. 69 പടത്തോടെ നിർത്തുறாரு அப்படின்னு ഒന്നേ എല്ലാവർക്കും ഒരു സങ്കടം ഇருக்கு. അണ്ണൻ തളപതി 69 ശേഷം പടം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടതോടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ ആരാധകരും സങ്കടത്തിലാണ്. വിജയണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർ മാത്രമല്ല, വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. தளபதி படத்தை கூட்டிட்டு போகணும்னு என் வீட்டுல இருந்து பிள்ளைய கேட்டா நான் என்ன பதில் நான் சொல்றது? எங்க படங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா எங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய ஒரு பார்ட் போற மாதிரி. അണ്ണൻ തളപതി 69 ശേഷവും படம் செய்யணும் എന്ന് പറയും. இந்த கில்லி ரீலீஸ் ஆன இந்த படத்துக்கே நாங்கள் இவ்வளோ ஹாப்பியாக கொண்டாடினோம். அது சாரோட லாஸ்ட் படத்துக்கு நாங்கள் இன்னும் இதோட திருவிழா போல கொண்டாடுறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறமும் அந்த 69 படமும் நாங்கள் ரீலீஸ் பண்ணி பார்க்கறதுல அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். கோட் படம் நாங்க கொண்டாடணும், இந்த படம் நாங்க நல்லா கொண்டாடுவோம், அடுத்த படம் கொண்டாடுவோம். ஆனா விட்டு வெளியே வரும்போது கண்டிப்பா எங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கும். ரொம்பவே கஷ்டமாவே இருக்குது மனசு. இந்த கல்ச்சரே அவ்வளவுதான் இதோட முடிஞ்சிச்சு. வேற எதுவுமே சொல்றதில்ல. ஒரு ரசிகையாவும் ஒரு தங்கச்சியாவும் சொல்றேன் நானு. இதே தியேட்டர்ல அதே மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் யாருமே இது வரைக்கும் இந்த பார்த்துதான் இந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் இங்கே நடக்கும். கொரோனா பீரியட்ல வந்து தியேட்டரே மூடலாங்கும் போது இவர் ஒருத்தர் தான் வெயிட் பண்ணி இந்த மாதிரி தியேட்டருக்கு தான் கொண்டு வருவேன் என் படத்தை. என்னை நம்பி ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க, ஊழியர்கள் இருக்காங்க, தியேட்டர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப வெயிட் பண்ணாரு. ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே கம்பல் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி முடியல எனக்கா பொறுமையாருன்னு சொல்லி. அவர் கொண்டு வந்ததுனால தான் நாங்கள் தியேட்டர் இப்போ நடத்திட்டு இருக்கோம். நாங்களாம் அப்பவுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு படத்தை தேடி போயிருப்போம்.
3 గంటలు మాత్రమే థియేటర్లో ఆయన సినిమాని సెలబ్రేట్ చేసే అవకాశం మనకి దక్కుతుంది. 69 ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. 69 என்னதான் அரசியலுக்கு வர போறாரு, யாரு டைரக்டர், யாரு கம்பெனிஸ், இப்படிலாம் எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தியா இருந்துட்டே இருக்கு. அதுக்கு டைரக்டர் யாருன்னு தெரியல. இந்த படம் எப்படி இருக்கும், எந்த மாதிரி இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும், கெரியர்ல வந்துட்டு ரொம்ப பெருசா இருக்கும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். முதல் ஷோவில் நான் மட்டும் இல்லை, என் பையன், என் மனைவி, என் பொண்ணு, என் மருமக, என் பேத்தி, இன்னும் பிறக்க போற அடுத்த பேரை போல காசை குழந்தையோட வந்து நாங்கள் படம் பார்த்து அவரை வாழ்த்துவோம். 69 படத்துக்கு மரணம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த எஃப்டிஎஃப்எஸ் போறப்போ அது ஒரு மாதிரி மிக்சட் எமோஷனா இருக்கும். அது எப்படி கன்வே பண்றதுன்னே தெரியல. ಅವರು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಲಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಲಯನ್. KVN പ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക, ആക്ച്വലി ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വിജയ് അത്രയും ഡൈഹാർഡ് ഫാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ആളുടെ സിനിമകളെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ നിയർ ബൈ ഒരു 10-12 വർഷമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ, ആ ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു 10-12 വർഷമായിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളത് വിജയുടേത്. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊരു സിനിമകളൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വിജയ് സിനിമകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോയ സിനിമകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓളം, ആ ഒരു കയ്യടി, വിസിലടി, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ സിനിമകളും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്നൊരു വൈബ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ ആ തിയേറ്ററിനകത്തിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഫാൻ അല്ലാത്ത ആൾ കൂടി ഫാനായി പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ, നമ്മൾ ഹേറ്റേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ പല രീതിയിൽ ഒരേ മോഡൽ, ഒരേ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ, കഥകൾ, അതൊക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും. പക്ഷേ ഇത്രയും ആൾക്കാർ, ഇത്രയും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇത്രയും ഫാൻസ്, ഇത്രയും ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും ഇത്രയും വലിയൊരു ഇത്രയും കൊണ്ടാടുന്ന, ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇത്രയധികം ഓളം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറൊരു ആക്ടർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. അത്ര ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ആണ് വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാര്യം തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ സിനിമ ഹിറ്റായ പോലെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഫാൻസുകാരുടെ ആ ഒരു പ്രതികരണം. അത്ര എന്താ പറയുക, അവർ അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നു, കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത്ര വലിയൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് സിനിമയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അറിയില്ല, ഇനിയൊരു കംബാക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഉറപ്പിച്ച മക്കളെ തിയേറ്ററിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതൊരു തിയേറ്ററിന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് കൺവേ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. അത്ര ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അത്രയും ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഇനി ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത്രയും വലിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ്. അതാണ് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ വിജയുടെ പൊളിറ്റിക്സ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള വർക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ഷനെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആൾക്ക് രണ്ടിലും കൂടി ഒരുമിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പറഞ്ഞ റിസ്ക് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി. ബട്ട് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. കാര്യം ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇത്രയും ഓളം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറെ പോലെ നമുക്കൊരാൾക്ക് നഷ്ടമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഹേറ്റേഴ്സിന് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാനൊരു വിജയ് ഹേറ്ററോ ഒന്നുമല്ല. അത്യാവശ്യം സിനിമകൾ, വിജയുടെ എല്ലാ സിനിമകളും പോയി കാണാറുണ്ട്, 50 കാണാറുള്ള. എന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സീൻസും ഡയലോഗ്സും കൈയടിക്കുന്ന, വിസിലടിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗില്ലി ആയിക്കോട്ടെ, പോക്കിരി, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളൊന്നും തന്നെയാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു വിജയ് ഫാനായി പോകും. അതാണ് വിജയ് മാജിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് സിനിമയുടെ തന്നെ ഒരു മാജിക്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് സിനിമയിൽ നിന്ന് എത്ര കാലം വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 69 സിനിമകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ആൾക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലറക്കളിയൊന്നുമല്ല. അത് അത്രയും ആരാധകർക്ക് വിജയ് സിനിമയിലല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കലി ഇപ്പോൾ CM എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ വിശേഷങ്ങൾ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ പോലും സിനിമ അല്ലാതെ വിജയെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സങ്കടമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വിജയ് 69, H വിനോദാണ് ഡയറക്ഷൻ. എനിക്കിതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു
ഒരു സംശയം, ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം മാത്രം. ബാക്കി വർക്കും എത്ര കളക്ഷൻ റെക്കോർഡിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എച്ച് വിനോദിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 3 സിനിമകളുടെ ഒരു പോക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അജിത്തിനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സിനിമകളൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആളുടെ തന്നെ സിനിമ കരിയറിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരൻ, അധികാരം ഉണ്ട്, ആ ഒരു കാർത്തിക വെച്ചുള്ള സിനിമ മാത്രമാണ്. മറ്റു സിനിമകളൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സിനിമകളല്ല. പക്ഷേ ഇത് വലിയൊരു സിനിമയാവും. കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊമോഷൻ വർക്കോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം. പക്ഷേ വിജയ്ക്കൊരു സെൻറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ നല്ല കിഡിലനായിട്ട് വർക്ക് അത് വേണം. കാര്യം അത്ര അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർ അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗംഭീര ഒരു സെൻഡ് ഓഫ് തന്നെ ആവണം. പക്ഷെ സെൻഡ് ഓഫ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം. എന്തായാലും 1 year നെക്സ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആയിട്ടാവും റിലീസ് വരുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എന്താ എന്നുള്ളത്.